गिरिवरदारी जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी चोरन्तन्या व्रजनिरञ्जना विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस वाय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मधुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। श्लोक 80। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम Canto 3 Chapter 26 Text 18 Translation Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai। Andha Purusha Rupena Kala Rupena Yo Bahi
samanvedi yecha sattvanam bhagavan atmamaya anda purusha rupena kala rupena yobahi samanvedi yecha sattvanam bhagavan atmamaya anda purusha rupena kala rupena yobahi samanvedi yecha sattvanam bhagavan atmamaya. Translation: by exhibiting his potencies, the Supreme Personality of Godhead adjusts all these different elements, keeping himself within as a super soul and without as time. Purport: here it is stated that within the heart the Supreme Personality of Godhead resides as a super soul. This situation is also explained in Bhagavad Gita. The super soul rests beside the individual soul and acts as a witness. This is also confirmed elsewhere in the Vedic literature. Two birds are sitting on the same tree of a tea, on the same tree of the body. One is witnessing and the other is eating the fruits of the tree. This Purusha or Paramatma, who resides within the body of the individual soul, is described in Bhagavad Gita 13.23 as the Upadrashta, witness, and the Anumanta, sanctioning authority. The conditioned soul engages in happiness and distress of the particular body given to him by the arrangement of the external energy of the Supreme Lord. But the Supreme Living Being or the Paramatma is different from the conditioned soul. He is described in Bhagavad Gita as Maheshwara or the Supreme Lord. He is Paramatma, not Jivatma. Paramatma means the super soul, who is sitting by the side of the conditioned soul just to sanction his activities. The conditioned soul comes to this material world in order to lord it over material nature. Since one cannot do anything without the sanction of the Supreme Lord, he lives with the Jiva soul as witness and sanction giver. He is also Bhakta. He gives maintenance and sustenance of the conditioned soul. Since the living entity is constitutionally part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the Lord is very affectionate to the living entities. Unfortunately, when the living entity is bewildered or illusioned by the external energy, he becomes forgetful of his eternal relationship with the Lord. But as soon as he becomes aware of his constitutional position, he is liberated. The minute independence of the conditioned soul is exhibited by his marginal position. If he likes, he can forget the Supreme Personality of Godhead and come into the material existence with a false ego to lord it over material nature. But if he likes, he can turn his face to the service of the Lord. The individual living entity is given that independence. His conditional life is ended and his life becomes successful as soon as he turns his face to the Lord. But by misusing his independence, he enters into material existence. Yet the Lord is so kind that as super soul, he always remains with the conditioned soul. The concern of the Lord is neither to enjoy nor to suffer from the material body. He remains with the Jiva simply as sanction giver and witness, so that the living entity can receive the results of his activities, good or bad. Outside the body of the conditioned soul, the Supreme Personality of Godhead remains as the time factor. According to the Sankhya system of philosophy, there are 25 elements. The 24 elements already described, plus the time factor, make 25. According to some learned philosophers, super soul is included to make a total of 26 elements. Om Tat Sat. Jnanatimirandasya jnananjanachalakaya chakshurum milidam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapadaga Swami Nidhi Namini
Namah Acharya Paraya Nitaya Kripa Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharini Namah Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nidinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvikesha Sunyavadi Paschatya Desadharini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, இங்க புருஷாங்கிற வார்த்தை இங்க போப்பாகிற பொருள்களை சொல்றார். திஸ் புருஷா ஆர் பரமாத்மா. ஸோ இந்த பரமாத்மா வந்து புருஷாவதாரா அப்படிங்கிற வகையில் வர்றாரு. புருஷாவதாரா கிருஷ்ணாவுடைய அவதாரங்கள் பல பல வகைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு வகை புருஷாவதாரா. இந்த புருஷாவதாரால வந்து ஏதே சாம்சகலா பும்சக அப்படின்னு சொல்றது வந்து புருஷாவதாராவை குறிக்கிறது. இந்த புருஷாவதாரால 3 விஷ்ணுக்களும் இந்த புருஷாவதாரம் சொல்றோம். கர்மோதகசாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு அண்ட் க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணு. இவங்க 3 பேரும் புருஷாவதாரான்னு சொல்றோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணு பரமாத்மாவாக வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா பக்கத்திலையும் அது எந்த உடல் எடுத்தாலும் அந்த உடலுக்குள்ள வந்து உட்காந்துக்கிறார். காரணம் இங்க வந்து பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார், பகவான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மேல ரொம்ப அன்பு நிறைந்தவர், அஃபெக்ஷனேட்னு சொல்லியிருக்கு. ரொம்ப அன்பு நிறைந்தவர் கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மாக்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அக்கறையினால, அன்பினால அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ரூபம் எடுத்து பரமாத்மாவாக வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா பக்கத்திலே உட்காந்துக்கிறார். ஆக்சுவலி இந்த பரமாத்மா ஃபார்ம் ஜட உலகத்துக்குள்ள மட்டும்தான். வைகுண்ட லோகத்தில் வந்து இது அவசியம் இல்லை. எதனால அப்படின்னா, ஜீவாத்மா வந்து கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு செப்பரேட்டா என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு ஜட உலகத்துக்குள்ள வந்ததுனால தான் கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரிய புருஷாவதாரால பரமாத்மாவாக வந்து ஜீவாத்மா பக்கத்தில் வந்து உட்கார வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ வைகுண்ட லோகத்துல கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இந்த பரமாத்மா வந்து அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க கிருஷ்ணா வந்து இதுதான் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றார், அகம் ஆத்மா குலாகேஷா. இந்த இடத்துல அகம் ஆத்மா அப்படிங்கிறது வந்து பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. இவர் வந்து இவ்வளவு கருணை உள்ளவர் பாருங்க. ஜீவாத்மா இந்த மாயையுடைய தாக்குதல்ல வந்து கிருஷ்ணா கூட தனக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை மறக்கின்றது. மாயையுடைய தாக்குதல் யயா சம்போகிதோ ஜீவா அப்படின்னு வேதவியாசர் இந்த மாதிரிய மனசுல நினைக்கிறார். ஆக்சுவலி யயா சம்மோகிதோ ஜீவா, அத்தனை ஜீவாத்மாக்களும் சம்மோகிதா. இந்த மாயையினால ரொம்ப ஸ்ட்ராங்
மயக்கத்துல சம்மோகிதா மோகத்துல சிக்கி இருக்கிறதுனாலதான் வேதவியாசர் அப்படிதான் நினைக்கிறார். வேதவியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்து எழுதுவதற்கு முன்னாடி அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஞான திருஷ்டி. நாரத முனிவர் அவருக்கு உபதேசம் கொடுத்து போனதுக்கு அப்புறம் வேதவியாசர் யோசிக்கிறார், எதனால இந்த மாதிரிய ஜீவாத்மாக்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது வேதவியாசர் யோசிக்கிறார். அப்படி யோசிக்கும்போது அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை வருது. ஏன்னா பகவானுடைய அவதாரம் அவர் சொல்றார், ஏயா சம்போகிதோ ஜீவா. அத்தனை ஜீவாத்மாக்களும் இந்த சம்மோகிதா சம்யக் பிளஸ் மோகிதா இந்த கம்ப்ளீட் மயக்கத்துல மாட்டி இருக்கிறதுனாலதான் அவர்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு வேதவியாசர் நினைக்கிறார். அதனால சக்கரே சாத்வத சம்ஹிதா அவர் நினைக்கிறாராம் வேதவியாசர். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த மோகத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு வழி என்ன அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரமாகிய சக்கரே சாத்வத சம்ஹிதா. சக்கரேனா அவர் தொகுத்து எழுதுறாரு. இந்த சாத்வத சம்ஹிதா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் தொகுத்து எழுதுறார். அவர் வேதவியாசர் என்ன நினைக்கிறார்னா, இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த மாயாவுடைய மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு வழி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் அப்படின்னு வேதவியாசர் நினைக்கிறார். அதனாலதான் அவர் வேதவியாசர் 7வது அத்தியாயத்தில் வருவது ஒரு தொகுத்து எழுதுகிறார். அதனால நாம் எல்லாருமே மாயையினுடைய மயக்கத்தில் இருக்கிறதுனாலதான், மயக்க சக்தியில கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்திருக்கின்றோம். பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், the minute independence of the conditioned soul, if he likes he can forget the Supreme Lord, if he likes he can turn his face to the service of the Lord. ரெண்டுமே ஜீவாத்மாவுக்கு இதுக்கு பேர் தான் மார்ஜினல் ததஸ்த சக்தின்னு அது அர்த்தம். ததஸ்த சக்தி அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு சக்தி ததா ஸ்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டானா சிச்சுவேட்டட் இருப்பது, ததா அப்படின்னா கரைன்னு சொல்லுவோம். நதி என்பது கரை, அதுக்கு ததான்னு சொல்லுவோம். நம்ம பாடுறோம், ஜமுனா தத சர கோபி பசனஹர. கிருஷ்ணாவை இப்படி வர்ணித்து பாடுறார் பக்திவேதாந்த தாக்கூர். ஜமுனா தத சர, யமுனை நதியினுடைய ததா கரையில் சஞ்சரிப்பவர். இப்ப ததா அப்படிங்கிறது கரை. ததஸ்தா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கரையில் இருப்பவர், ஜீவாத்மா கரையில் இருப்பவர். கரையில் இருப்பவர் சொல்லும்போது ஒரு நதியினுடைய கரை எப்படி இருக்கும், அதுல தண்ணீரும் சேரும், அதுல மணலும் ரெண்டும் சேர்ந்து வரும். அதனாலதான் பிரபுபாதர் இங்கிலீஷ்ல இந்த மாதிரியே மார்ஜினல் பொட்டன்சின்னு பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கார். இடைப்பட்ட சக்தி, கிருஷ்ணனுடைய யோகமாயா மற்றும் மகமாயா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி ஜீவாத்மா. நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால சிம்பிளி வச்சு பிரபுபாதர், நான் நேற்றுக்கு ஒரு இதுல படிச்சுட்டு இருந்தேன், பிரபுபாதர் மாதிரி எழுதுறாரு, ஜீவாத்மா சிம்பிளி ஆசைப்பட்ட போடணும், ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சிம்பிளி ஆசைப்பட்ட போதும், வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றாரு. அதை ஆசைப்படுவதற்கு நாம் நம்முடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தணும். ஆனா நாம் ரொம்ப ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். இதை நம்ம இந்த ஆசைப்பட மாட்டேங்கிறோம்.
அதனாலதான் கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், துக்காலயம் சாஸ்வரம், ஜட உலகம் துக்கங்கள் நிரம்பியது, நிரந்தரம் இல்லாதது, இதெல்லாமே சொல்லிட்டார். நாம பாருங்க, இவ்வளவு உபதேசங்கள் கிருஷ்ணா கொடுத்தும் கூட துக்காலயம், துக்கங்கள் நிறைந்த ஒரு இடம் அப்படின்னு கிருஷ்ணா அவ்வளவு ஓப்பனா சொல்லிட்டாரு. கிருஷ்ணர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? ஆனாலும் நாம் கட்டுள்ள ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி துக்காலயம் சொன்னாலும் கூட செயல் செய்வது நாம் ரெண்டு விதமான ஆட்டிடியூட்ல செய்யலாம், மனப்பான்மையில செய்யலாம். நம்ம பக்தி தொண்டு நம்ம செய்கின்றோம், ரெண்டு விதமான மனப்பான்மையில செய்யலாம். ஒண்ணு ஜட உலகத்துல நமக்கு பல பல துக்கங்கள் வரும்பொழுது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எதையாவது ஒரு செய்து சௌகரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையோடு நம்ம ஒருத்தோடு செய்யலாம். இன்னொரு விதமான பக்தி தொண்டு எப்படின்னா, மனப்பான்மை கிருஷ்ணா ஆல்ரெடி இதை சொல்லிட்டார், துக்க ஆலயம். கிருஷ்ணன் ஏன் இதை சொல்றார் துக்காலயம்? நமக்கு எல்லாருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஜட உலகம் துக்க ஆலயம், துக்கங்கள் நிரம்பியது. என்னுடைய உலகத்துக்கு வாங்க, ஆசைப்படுங்க என்னுடைய உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் டீச் பண்றாரு. நாம் இந்த மனப்பான்மையை வைத்துக்கொண்டு பக்தி கொண்டு செய்யலாம். ஜட உலகத்திலிருந்து நான் சீக்கிரம் விடுபட்டு கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு சென்று அடையணும், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு சென்று அடையணும், கிருஷ்ணன் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுல நான் நிலைத்து இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மையை உள்ள வைத்துக்கொண்டு நம்ம ஒரு பக்தி தொண்டு செய்யலாம். நேற்றுக்கு ஒழுங்குல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பகவான் நம்மளுடைய மனப்பான்மையை மட்டும்தான் கவனிக்கிறார்ன்றதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம். கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய செயலை கவனிப்பதில்லை, நம்மளுடைய மனப்பான்மையை தான் அவர் சுவைக்கின்றார். அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பீஷ்மதேவர் மகாபாரத போர்ல கூறிய அம்புகளை வீசுறார். கூறிய அம்புகளை கிருஷ்ணா அர்ஜுனர் மேல அது படக்கூடாதுன்னு சொல்லி தேரை லாவகமா ஓட்டி அந்த கூறிய அம்புகளை கிருஷ்ணர் வாங்கிக்கிறார் தன்னுடைய நெஞ்சில. இது ஒரு நம்ம பக்தி கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது இது ஒரு சாதகமான ஒரு செயல்னு சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணரை நோக்கி ஒரு கூறிய அம்பு வீசுறது ஒரு சாதகமான செயல் சொல்ல முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணன் எப்படி இருந்தாராம்னா, பீஷ்மதேவர் எனக்கு ரொம்ப மிருதுவான ரோஜா மலரை என் மேல வீசுறார் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் பார்க்கிறார். அப்ப கிருஷ்ணர் எதை கவனிக்கிறார்? செயலை கவனிக்கிறீங்களே தெரியுது. செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மையை கிருஷ்ணர் கவனிக்கிறார். அதனாலதான் போக்குவரத்து சொல்றது பொருள்களை சொல்ல இருந்தால் லார்டிங் ஓவர் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. The conditioned soul comes to this material world in order to lord it over material nature. இதுதான் நம்முடைய மனப்பான்மை. ஜட உலகத்தை ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பான்மை. அதனாலதான் அனுபவிக்கின்ற நமக்கு வருது. இந்த பீஷ்மதேவர் செய்யக்கூடிய செயல் கூறிய அம்புகளை வீசுவார் கிருஷ்ணர் மேல. ஆனா இது கிருஷ்ணருக்கு நெஞ்சில குத்துறது. இது பக்தி ரீதியா பார்க்கும்போது ஒரு சாதகமான ஒரு பக்தி தொண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, சாதகமானு சொல்ல முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா,
பீஷ்மதேவரை எதிரியா பார்க்கவே இல்லையாமா. பீஷ்மதேவர் என் மேல ரோஜா மலரை தூக்கி வீசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் என்ஜாய் பண்ணுறோமா. இப்படி பிரபுபாதர் திருவள்ளுவர் எழுதுறாரு. எதனால? ஏன்னா கிருஷ்ணர் எதை கவனிக்கின்றார்னா பீஷ்மதேவருடைய மனப்பான்மையை சுவைக்கின்றார் கிருஷ்ணர். பீஷ்மதேவர் அவர் துரியோதனை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் கூலி என்பதை வீசுறார். துரியோதனை அதை எதிர்பார்த்தார், பீஷ்மதேவர் அதை செய்யணும்னு துரியோதனை எதிர்பார்த்தார். அதனால வெளிப்புற ரீதியாக கூலி அம்புகளை வீசுறார் அவர். ஆனா கிருஷ்ணர் பீஷ்மதேவருடைய மனநிலையை சுவைக்கின்றார், மனப்பான்மையை சுவைக்கின்றார். மனப்பான்மை என்ன? பீஷ்மதேவர் கிருஷ்ணர் மேல அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருக்கார். அதனால அவர் கூறிய அன்புகளை வீசுவதும் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு, கிருஷ்ணரை நோக்கி ஒரு அன்பு தொண்டு செய்வதாக அமைகின்றது. ஏன்னா அவருடைய மனப்பான்மை கிருஷ்ணர் மேல அளவு கடந்த அன்பு. அப்ப இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணர் எதை சுவைக்கின்றார்? நம்மளுடைய மனப்பான்மையை சுவைக்கிறார், செயலை அல்லங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. இதே இந்த தாமோதர லீலாவில் எடுத்துட்டீங்கன்னா யசோதாமாவை கிருஷ்ணரை அடிக்கிறதுக்கு குச்சி எடுத்துட்டு போறாங்க, பின்னாடியே துரத்துறாங்க கிருஷ்ணரை. குச்சி எடுத்துட்டு கிருஷ்ணரை அடிக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணரை கட்டி போடுறாங்க, உறவோட கட்டி போடுறாங்க, கையில போட்டு. இது நம்ம கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது சாதகமானதல்ல. சாதகமானதுன்னா கிருஷ்ணரை நாம போற்ற வேண்டும், புகழ வேண்டும், அப்படிதானே நம்மளுக்கு நம்ம கண்ணோட்டத்துல. ஆனா யசோதமாரா எக்ஸாக்டா பீஷ்மதேவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். பீஷ்மதேவர் கூறி அன்புகளை வீசுறது கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு. ரொம்ப அருமையா எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா கிருஷ்ணா இது எல்லாத்துக்கும் நிபுணங்களை தாண்டி இருக்கிறதுனால அவர் செயலை சுவைக்கிறது இல்லை, மனப்பான்மையை மட்டுமே சுவைக்கிறார். அதனால இங்க யசோதாவோட குச்சி எடுத்து துரத்துறாங்க, கையை போட்டு கட்டுறாங்க கிருஷ்ணரை, கிருஷ்ணர் அழறார். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ கிருஷ்ணரை கசக்கிற மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு வெளிப்புற ரீதியா பார்க்கும்போது. கிருஷ்ணர் எதை சுவைக்கின்றார்? இப்ப யசோதாமாதா கிருஷ்ணரை குச்சி எடுத்து துரத்துறதும் கிருஷ்ணரை உறவுல கையோட கட்டி போடுறதும் ஆக்சுவலி அன்பு தொண்டு. யசோதாமாதா கிருஷ்ணரை நோக்கி செய்யக்கூடிய அன்பு தொண்டு. காரணம், உள்ளே இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை யசோதாமாதாவுடைய அளவு கடந்த அந்த வாத்சல்ய பிரேம். கிருஷ்ணர் அதை தான் சுவைக்கிறார், செயலை சுவைக்கிறது இல்லை. நல்லா தெரிகிறது நமக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஏகப்பட்ட உதாரணங்களை நம்ம பார்க்கலாம். நாம் விதுரர் வீட்டுக்கு கிருஷ்ணர் வருகின்றார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அமைதி தூதுவராக வரும்பொழுது பாண்டவர் சார்பாக அமைதி தூதுவராக வராரு ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு. அப்ப துரியோதனன் பெரிய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார் கிருஷ்ணர் தங்குறதுக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் துரியோதனன் ஏற்பாடு பண்ண அந்த இடத்துல இருக்காம விதுரர் வீட்டுக்கு வர்றாரு. விதுரர் வீட்டுல விதுரன் வெளியில போயிருக்கார். விதுரருடைய மனைவி இருக்காங்க. விதுரருடைய மனைவி கிருஷ்ணருடைய வருகையை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு புலனாங்கிதம். கிருஷ்ணரை எப்படி வரவேற்கிறாங்க, கிருஷ்ணருக்கு வாழைப்பழத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க வாழைப்பழத்தை உரிச்சு வாழைப்பழத்தை தூக்கி போட்டுட்டு தோழியை கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு சாதகமான ஒரு உபசரிப்பு கிடையாது. இது நம்ம கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இது அவமதிக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம், ஒருத்தர் நம்மளுக்கு இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நான் உபசரிக்கிறேன்னு சொல்லி வாழைப்பழத்தை உரிச்சுட்டு தோழியை குத்து வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? என்ன அவமதிக்கிறீங்களா, இன்சல்ட் பண்றீங்களான்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நாம் ஜட கண்ணோட்டத்தில் இருக்கின்றோம், நாம் முக்குளங்களுக்குள்ள இருக்கின்றோம். ஆனா விருதுடைய மனைவி இந்த மாதிரி தோழியை கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணருடன் தோழி சாப்பிடுறாரு, கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. விருதுடைய மனைவி பழத்தை தூக்கிடுறாங்க, தோழியை கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டே இருக்கார் தோழியை. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விதுரர் வரார். விதுரர் பார்க்கிறார். இவன் பார்த்தா பழம் இங்க குடிஞ்சு கிடக்குது. கிருஷ்ணருக்கு தோழி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, கிருஷ்ணர் தோழி சாப்பிட்டே இருக்காரு. விதுரர் சத்தம் போடுறாரு,
என்ன உபச்சரிப்பு பண்ணிட்டு இருக்க நீ? தோழியை கொடுப்பாங்க கிருஷ்ணாவுக்கு அப்படின்னு சத்தம் போடுறாரு விதுரர். அப்பதான் விதுரோட மனைவிக்கு தெரியறது வெளிப்புற ரீதியா வராங்க. நமக்கு தெரியாது. இந்த லீலை நம்ம படிக்கிறோம் மகாபாரதத்துல. அப்ப இது வெளிப்புற ரீதியா நம்ம கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது இது சாதகமான உபசரிப்பு கிடையாது. இது அவமொழியாரு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா கிருஷ்ணர் அதை சுவைத்தார். அப்ப கிருஷ்ணர் எதை சுவைக்கின்றார்? செயலை அல்ல, வெளிப்புற ரீதியான செயலை அல்ல அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட இடத்துல முன்னாடி நமக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு, உதாரணம், நிரூபணம் இருக்கு. கிருஷ்ணர் எதை சுவைக்கிறார்னா விதுரருடைய மனைவி அவங்க உள்ள வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு, அதை சுவைக்கின்றார். சோ அதனால வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அது. அதனால நாம் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது கிருஷ்ணர் எதை சுவைக்கின்றார்? நம்மளுடைய மனப்பான்மையை சுவைக்கின்றார். அதுதான் நம்ம நாளடைவில் அந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்க கிருஷ்ணர் பாருங்க ரொம்ப அன்பு நிறைந்தவர். நாம் எல்லாருமே கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் சொல்லணும். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் செயலை கவனிப்பதில்லை, நம்முடைய மனப்பான்மையை மட்டுமே சுவைக்கின்றார்கள். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு நாம ஏதாவது செயல் செய்து அவருக்கு கொடுத்தாதான் அவருக்கு அந்த பொருள் சேரணுமா? அவசியம் இல்லை. எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு, அத்தனை பொருட்களும் அவர்கிட்ட இருக்கு. நம்ம என்ன பொருள் அவருக்கு கொடுக்க முடியும்? ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரமாராணி கீச்சா. பிரபோதருடைய இடத்துல சொல்ற ரொம்ப எமோஷன் ஆயிடுவார். எமோஷன்னா அந்த தெய்வீகமான அந்த எமோஷன் நிலைக்கு போயிடுற ஒரு சொற்பொழிவுல சொல்லும்போது, கிருஷ்ணா அவருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? What we can give? We can only give our devotion. அப்படி சொல்லும்போது பிரபுவோட தொண்டை அப்படியே கைது எடுக்கிறது. அவர் அந்த எமோஷனுக்கு போறார். நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கலாம், சுததேவா கிருஷ்ணர் எப்படி வரவேற்கிறார்? கிருஷ்ணர் ரொம்ப எளிமை மிக்கவர், ரொம்ப எளிமை மிக்கவர். லிபரல் ஆமா, லிபரல்னா எப்படி? ரொம்ப பெருந்தன்மை வாய்ந்தவர் ஆமா. அப்படிப்பட்ட ஃபாதர் நம்மளுடைய ஃபாதர் கிருஷ்ணா. அதனால ஒரு பக்தர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார், நம்மளுடைய ஃபாதர் கிருஷ்ணா அவ்வளவு அற்புதமான மிருதுவான தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவர். அதனால நாம் அவரை நோக்கி அந்த அந்நியத்தை வளர்த்துக் கொள்ளணும், நெருக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் எங்களை பேசிட்டு இருந்தார். நாம் கிருஷ்ணர்கிட்ட எப்போதுமே அந்த ஒரு பயத்தோட நம்ம அவர் கூட பழகிறதை விட அந்த அவருடைய இனிமையான மிருதுவான தன்மைகளை புரிந்து கொண்டு அவர்கிட்ட நம்ம நெருக்கத்தை வளர்த்துக்கணும். இதுக்கு நம்ம பாரதத்துல ஏகப்பட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு. சுததேவா கிருஷ்ணர் எப்படி வரவேற்கிறார்? கிருஷ்ணன் பாருங்க அவ்வளவு எளிமை. அவர் தன்னுடைய தேர்ல சரிக்கு சரி சமமாக பிராமணர்களை ஏற்றுக்கொண்டு போறாங்க. பகவான் பூபுதர் கடவுள், அவர் எவ்வளவு பெருந்தன்மை வாய்ந்தவர், எளிமையானவர் அப்படிங்கிறது தெரியாது. இந்த ஒரு லீலையில கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தேர்ல சரிக்கு சரி சமமாக பிராமணர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் அந்த இருப்பிடத்துக்கு போறார். சுகதேவா அவர் பார்க்கறதுக்கு. சுகதேவா எப்படி வரவேற்கிறார்? பூபுதர் கடவுள் கிருஷ்ணன் வந்திருக்காரு, எப்படி வரவேற்கிறார்? அவர் வரவேற்பது நம்ம மாதிரி நம்ம சப்போஸ் நம்ம ஒருத்தர் வராருன்னா நம்ம வரவேற்போம், எப்படி வரவேற்போம்? அவருக்கு உடனே அவருக்கு நாம் பூச்செண்டு வைத்து அதுக்கப்புறம் இப்படி பலவிதமா அந்த உபச்சாரம் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? ஆனா
சுததேவா கிருஷ்ணர் எப்படி வரவேற்கிறார்? தோல்ல போட்டிருக்கக்கூடிய துண்டு எடுத்து தலையில சுத்துறார், தலைக்கு மேல சுத்துறார். தோல்ல போட்டிருக்கக்கூடிய துண்டு எடுத்து கிருஷ்ணர் வராருன்னு உடனே தலைக்கு மேல சுத்தி அவர் ஜம்ப் பண்ணி ஒரு டான்ஸ் ஆடுறார். இது நம்ம கண்ணோட்டத்தை பார்க்கும்போது ஒரு தெரியாத வரவேற்பே கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணா சுததேவாவோட பார்க்க போறாரு. பகுலாஸ்வா இருக்காரு. அதே டைம்ல பகுலாஸ்வாவும் கூட்டிருக்காரு. ராஜா பகுலாஸ்வா அவர் பெரிய தடபுடலான ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு. ஆனா கிருஷ்ணா இங்க ஏழை பிராமணர் சுததேவ வீட்டுக்கு போறாரு அவரை பார்க்கறது. ஆனா அவரோ வரவேற்கிறது கிருஷ்ணர் இப்படி வரவேற்கிறார். தோல்ல போட்டிருக்கக்கூடிய துண்டு அதை எடுத்து தலைக்கு மேல் சுத்தி அண்ட் டான்ஸ் ஆடி அவரு சந்தோஷத்தோடு வரவேற்கிறார். அப்ப கிருஷ்ணர் எதை கவனிக்கிறார்? சேவலை அல்ல அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது. கிருஷ்ணர் கவனிக்கிறது தன்னுடைய மனப்பான்மையை மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தெளிவா இருக்கு. சோ அதனால நாம் இந்த ஜட உலகத்துல கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களாகியன்னா கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்து மாயாவுடைய மயக்க சக்தியில மாட்டி நாம் உடல் எடுத்துட்டே இருப்போம். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு பாருங்க எவ்வளவு க்ஷமாசீலான்னு சொல்லுவோம். க்ஷமாசீலான்னா கிருஷ்ணர் மன்னிப்பதில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். மன்னிப்பதில் அவர் மிக உயர்ந்தவர். ஜீவாத்மாக்களுடைய தவறுகளை மன்னிப்பதில் மிக உயர்ந்தவர் கிருஷ்ணர். நாம் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை திரும்ப திரும்ப நாம் நினைவு கூறும்போது அவர் மேல நமக்கு கவர்ச்சி ஏற்படும். இவ்வளவு மிருதுவான குணங்கள் உடையவரா கிருஷ்ணா. சம்டைம்ஸ் சில பேர் கிருஷ்ணர் தண்டிப்பவர் அப்படின்னு மாதிரி அப்படி நினைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணர் கூட அந்த நெருக்கம் ஏற்படாமல் போயிடும். ஆனா கிருஷ்ணர் அதைத்தான் விரும்புறாரு. இங்க பொறுப்பாளர் அப்படிதான் எழுதிப்பாருங்க. லார்ட் இஸ் வெரி அஃபெக்ஷனேட் டு லிவிங் என்டிட்டிஸ். பொறுப்பாளர் எழுதிட்டார். எல்லா ஜீவாத்மாக்கள் கூட கிருஷ்ணர் ரொம்ப அன்பு நிறைந்தவரா இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவருடைய அன்பு அளவு கடந்துதான் இருக்கிறதுனாலதான் ஜீவாத்மாக்கள் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக கிருஷ்ணரை நிராகரித்துட்டு இந்த செப்பரேட்டா இங்க பொறுப்பாளர் எழுதுறார். பொய் அகங்காரத்தினால எழுதுறார். இந்த பொய் அகங்காரத்தினால ஜட உலகத்துல அடக்கி ஆள வேண்டும், ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள வேண்டும்ங்கிற இந்த பொய் அகங்காரத்தினால பல கோடிக்கணக்கான உடல்கள் எடுத்தாலும் கிருஷ்ணர் மன்னிப்பதற்கு தயாராகிறோமா? காரணம் அவருடைய அன்பு அவ்வளவு உயர்ந்தது. ஜீவாத்மாக்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு அவ்வளவு உயர்ந்தது. அதனால கிருஷ்ணர் ஓகே 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 என்னோட குழந்தைதானே, ஏதோ தவறு பண்ணிருக்காங்க, ரைட், மன்னிப்பதற்கு தயாரா இருக்கிறோம். அதனாலதான் நமக்கு திரும்பவும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களா நாம எல்லாருமே ஏகப்பட்ட பாவச்செயல் செஞ்சிருக்கோம், கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களா. ஏன்னா கிருஷ்ணாவை மறந்தாச்சுன்னா இம்மீடியட்டா சம்மோகிதோ ஜீவா, ஏதாவது சம்மோகிதோ ஜீவா. கிருஷ்ணரை மறந்தாச்சுன்னா இம்மீடியட்டா மாயாவுடைய கம்ப்ளீட் மயக்கத்துக்குள்ள வர்றோம். அண்ட் ஏகப்பட்ட மாயாவுடைய மயக்கத்துக்குள்ள இருக்கும்போது நாம் பாவச்செயல்கள் செய்வோம், இந்த காரியங்கள் தான் செய்வோம், கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களா அண்ட் இந்த ஜென்மத்திலையும் பண்ணிட்டா இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணருடைய அன்பு உயர்ந்ததா இருக்கிறதுனால, அளவு உயர்ந்ததா இருக்கிறதுனால நம்முடைய எல்லா குறைகளையும் எல்லா குற்றங்களையும் அவர் மன்னிப்பதற்கு தயாரா இருக்கின்றார் கிருஷ்ணா. சோ இது அதனாலதான் அவர் மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறதுனாலதான் திரும்பவும் சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார். நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் கூடவே பக்கத்துல பரமாத்மாவை உட்காந்துக்கிறார். அண்ட் அவருடைய ஜீவாத்மா மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்புனாலதான் கிருஷ்ணா வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கிறார். நாம் வாழறதுக்கு என்னென்னலாம் ஏற்பாடு பண்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணா. நாம் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை ஆக்சுவலி
ஒரு செயற்கையான வாழ்க்கை தான் ஜீவாத்மாவுக்கு. ஆனா அந்த செயற்கையான வாழ்க்கையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம், எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அது செயற்கையான வாழ்க்கையில நாம் என்ஜாய் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்கிறார் அன்புனால, ஜீவாத்மாக்கள் மேல இருக்கிற அன்புனால. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி அந்த தேவையில்லை. வைகுண்ட லோகம் போல இப்படி நடந்ததெல்லாம் தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லாமே அந்த சிந்தாமணி இருக்கிறார். எல்லாமே உணர்வு நிரம்பியதுங்க. உணர்வு அற்ற ஒரு பொருட்களே அங்க கிடையாது வைகுண்ட லோகத்துல. வைகுண்ட லோகம் பிருந்தாவனத்துல உணர்வற்ற பொருட்கள் தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அந்த எல்லோருமே கிருஷ்ணர் கூட தன்னுடைய அன்பு கலந்த ஃபீலிங்ஸை தெரிவிப்பார்கள். அந்த கிருஷ்ணரும் பரிமாற்றம் செய்வார். இது நிரந்தரமாக நடந்துட்டு இருக்கு கோலோக பிருந்தாவனத்துல வைகுண்ட லோகத்துல. அதனால உணர்வு அற்ற பொருட்கள்ங்கிறதுக்கு இடம் கிடையாதுங்க வைகுண்ட லோகத்துல. ஆனா ஜல உலகத்துல கிருஷ்ண உணர்வற்ற பொருட்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாத்தையுமே ஏற்படுத்துறாரு. ஆக்சுவலி அவர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நாம தான் செயற்கையா கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு ஜட இயற்கையை தூய்க்க வேண்டும். ஜட இயற்கையை தூய்க்க வேண்டும், அடக்கி ஆள வேண்டும்ங்கிற சுபாவத்தை வளர்த்து கொண்டதுனால தன் கிருஷ்ணர் உட்காந்துக்கிறார். அந்த இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றார், வசதிகளும் கொடுக்கிறார், கொடுத்துட்டு பக்கத்திலேயும் உட்காந்துக்கிறார். இது அவருடைய அன்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் உபதிருஷ்டம் தான். உபதிருஷ்டம் சிம்பிள் வாட்ச் பண்றாரம்மா. ஜீவாத்மா என்னென்ன ஆசைப்படுறாரு அது வாட்ச் பண்றதுக்கோசரமே, கவனிக்கிறதுக்கோசரமே பரமாத்மா உட்காந்துக்கிறார். அண்ட் அதை சாங்ஷன் பண்றதுக்கு பரமாத்மா உட்காந்துக்கிறார் ஒவ்வொரு உடலையும். சோ இது பாருங்க, ஜீவாத்மாவுக்கு புரிய மாட்டேங்குது, நாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். மோசமான உடல்களெல்லாம் போயிட்டே இருக்கோம். பாம்பு உடல் போறோம், பாம்பு உடல் எடுக்கிறோம், சிங்கம் உடல், எல்லாம் மோசமான உடலுக்குள்ள நம்ம போயிட்டு வந்திருக்கோம். ஆனா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா, அது மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு அக்கறையினால கிருஷ்ணர் அன்பையும் போட்டுக்கிறார். நாம் பன்றி உடல் எடுத்தாலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக பன்றி உடலுக்குள்ளேயும் போட்டுக்கிறார். இதுக்கு காரணம் கிருஷ்ணர் அளவு கடந்த அன்பாமா ஜீவாத்மா மேல. அதை நாம் புரிந்து கொண்டு பதிலுக்கு நாம் தெரிவிக்க வேண்டும் அவரை நோக்கி. அதனால் நாம் செயல் செய்யலாம். கிருஷ்ணர் இந்த செயல் செய்யும் பொழுது உள்ள இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மையை சுவைக்கின்றார். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு எதை எதிர்பார்க்கிறாருன்னா, ஜீவாத்மாக்கள் என்னை நேசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறார். சோ நாம் அதை கொடுப்பதற்குண்டான மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ சொல்றார், if he likes சொல்றார், if he likes he can forget the Supreme Lord with a false ego to worry over material nature, and if he likes he can turn his face to the service of the Lord. அது ஜீவாத்மாவுடைய விருப்பம். சோ நாம் விரும்பினால் நம்முடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை நேசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிருஷ்ணர் மேல அந்த நேசித்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸ் அது வெளியில உதயமாகிறது தூண்டாக உதயமாகும். ஆக்சுவலி அப்படிதான். இந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியில ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை நேசிக்கிறாருன்னா அது அந்த நேசித்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸ், அந்த மனப்பான்மையை எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்க? சேவை மூலமா வெளிப்படுத்துவாங்க. ஹஸ்பண்டுக்கு பிடித்தது எல்லாமே அவங்க செய்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே நான் மனைவியை நேசிக்கின்றேன் அப்படின்னா அந்த அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய முறை சேவை மூலமா செய்வார். மனைவிக்கு தேவையான பிடித்ததான இந்த சாரி இதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பார். இது ஜட ரீதியா நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஸோ இதே மாதிரிதான் ஜீவாத்மா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை நேசிக்கணும். அந்த
நேசித்தல்ங்கிறத வெளிப்படுத்தும் முறைதான் கிருஷ்ணரை நோக்கி நாம் அன்பு தொண்டு மூலமாக அதை தெரிவிக்கின்றோம். அதனால நீங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இவர் இருக்காரு வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பார்க்கலாம். வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் என்ன பண்ணுவாராம்னா, அவர் தான் வர்ஷிப் பண்ண கௌரவத்தால் அவர் டெய்லி வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் பிக்ஷை எடுக்கிறதுக்கு போகிறாங்க, பிக்ஷை வாங்குறதுக்கு. அவர் மாயப்பூர்ல இருந்தார். பிக்ஷை வாங்குறதுக்கு போகிறாமா, அதை கொண்டு சமைத்து கௌரவ தாய்க்கு ஆஃபர் பண்ணுவார். ரொம்ப வயசாயிட்டே போறது வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜுக்கு அவரால் முடியல. தென் கௌரவ தாய் என்ன சொல்றாங்களாமா, நாங்க போறோம். இதான் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, கிருஷ்ணா அந்த பக்தருடைய அன்பை சுவைப்பதற்கோசரம் எவ்வளவு தாழ்ந்த ஒரு ரோல் கூட செய்வாங்க. ரொம்ப தாழ்ந்த ஒரு கேரக்டர் கூட கிருஷ்ணன் செய்வாங்க. அந்த அன்பை சுவைக்கணும், பக்தருடைய அன்பை சுவைக்கணும். புரிஞ்சுக்கணும் கிருஷ்ணர் எப்படி கீழே இறங்குறார் அப்படிங்கறது நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். கௌரவத்தை சொல்றாங்களம்மா, வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ்கிட்ட, நீங்க இங்க இருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, நாங்க போய் பிக்ஷை வாங்கிட்டு வரோம். வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் பேசுறார், ஒழுங்கு மரியாதை உள்ளது ஆல்டர்ல போய் உட்காருங்க, இல்லாம காலை உடச்சிடுவேன். அவர் குச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சொல்றாரு, நீங்க காலை உடச்சிடுவேன், நீங்க வெளியில வந்தீங்கன்னா அங்க போய் உட்காரு. அவங்க உடனே பயந்து போய் உட்காடுறாங்களாமா. எப்படி இந்த மாதிரி நடக்குது? இது ஒரு சாதகமான பக்தி தொண்டு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. சாதகமான பக்தி தொண்டு சொல்ல முடியாது நம்மளால. கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி கோவிந்தா இந்த மாதிரி மிரட்டலாமா? ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. இது ஆக்சுவலி அவர்களுடைய அன்பு தொண்டு. கிருஷ்ணரோட அன்பு தொண்டு எடுத்துக்கிறார். நான் கிருஷ்ணரை கீழ்ப்படுகிறார். இதுதான் பிரேமவசியான்னு சொல்றது, கீழ்ப்படுகிறார். பக்தருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து கோவிந்தத்தை உட்காந்து நினைக்கிறாங்க. சரி, இந்த அமைதியை போய் நிற்கிறாங்க. இப்படி வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் வாழ்க்கையில் இருந்தால் நடந்திருக்கு. ஏகப்பட்ட பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில இது நம்மளுக்கு தெரியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சக்குபாயோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பண்டரிபுரத்துல அந்த பிரம்மோற்சவம்னு சொல்லுவோம். பிரம்மோற்சவம்ங்கிறது கிருஷ்ணரை பிராண பிரதிஷ்டை செய்த இந்த தினம் பேர் பிரம்மோற்சவம் சொல்லுவோம். திருப்பதியில எல்லாம் அந்த ஃபெஸ்டிவல்ல கொண்டாடுறாங்க. அந்த மாதிரி பண்டரிபுரத்துல பாண்டவர்களுடைய பிரம்மோற்சவம் வருது. பிரம்மோற்சவம்னா அந்த கரெக்டா அந்த ஆஷாட ஏகாதசி அன்னைக்கு தான். அந்த பிரம்மோற்சவம் வருங்கிற உடனே சக்குபாய்க்கு பாண்டவங்களை போய் தரிசனம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அங்கே இருந்து நடந்து போகணும். அந்த காலத்துல நடந்துதான் போகணும். பாண்டவங்களை போய் தரிசனம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா மாமியார் பயங்கர கொடுமை போட்டு மிரட்டி வந்தாங்க. மிரட்டி அடித்து உருட்டி எப்படி தன்னோட கட்டுப்பாட்டு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் அடக்கியாகக்கூடிய சுபாவம். தன்னோட மருமகளை விடவே மாட்டாங்க. வெளியில வீட்டு வேலை செய்யும் சொல்லிட்டு போட்டு உருட்டி எடுத்து வந்தாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை பிரம்மோற்சவத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தன்னோட ஹஸ்பண்ட போய் கேட்கிறாங்க. ஹஸ்பண்ட் மனைவியுடைய விருப்பத்தை புரிஞ்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சரி போயிட்டு வா, அம்மாவை நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ போயிட்டு வா. அங்க நான் துக்காராம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பக்தர்கள் இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்ல நடந்து போறாங்க பண்டரிபுரத்துக்கு. ஒரு பல மாதமா நடந்து போறாங்க பண்டரிபுரத்துக்கு போறதுக்கு, பிரம்மோற்சவத்துக்கு போறதுக்கு. அப்ப அந்த குரூப்ல இவங்க போய் சேர்ந்துக்கிறாங்க. சக்குபாய்
யாரோ இதை பார்த்துட்டு வந்து மாமியார்ட்ட வந்து சொல்லிடுறாங்க, உங்களுடைய மருமகள் வந்து உங்களுக்கே தெரியாம அவங்க வந்து அந்த குரூப் பக்தர்களோட பண்டரிபுரம் போயிட்டு இருக்காங்க, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உடனே மாமியார் வர்றாங்க, வந்து அந்த குரூப்ல போயிட்டு இருக்கக்கூடிய சக்குப்பாயை பிடிச்சி இழுத்து தரன்னு இழுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து அடின்னு அடிக்கிறாங்க. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் எப்படி கிருஷ்ணரை நோக்கி நேசிக்கிறதுனால எவ்வளவு கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு. அவங்களை பிடிச்சி அடின்னு அடிக்கிறாங்க. மாமியார் அடித்து அவர் ரூம்ல வந்து தூண்ட போட்டு கட்டி போட்டுறாங்க. இன்னும் வெளியே போகக்கூடாது அப்படி போட்டு கயிறை போட்டு தூண்ல கட்டி போட்டுறாங்க. ரூம் போட்டு பூட்டு பூட்டிடுறாங்க. 10 நாள் எங்கேயோ கலா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன் என்கிட்ட சொல்லாம நீங்க வந்து விருதுபுரம் போறேன்னு சொல்லிட்டு குரூப் கூட சொன்னாங்க. இவர் வந்து இந்த சக்குப்பாவை வந்து அப்படியே பாண்டவந்தாவை நினைத்து 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 ஏங்குறாங்க, அழறாங்க. பகவான் பாருங்க, இந்த அன்பு சுவைக்கிறதுக்கோசரம் எவ்வளவு தாழ்ந்த ரோல் செய்யறது. பண்டரிபுரத்திலிருந்து பாண்டவந்தார் வந்துடுறாரு, இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துடுறாரு. இந்த ரூபுக்குள்ள வந்துட்டு வேற ரூபத்தில் வர்றாரு. வேற ரூபத்தில் வந்து உன்னை நான் அவுத்து விட்டுறேன், நீ பண்டரிபுரம் போ, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் பாண்டவர் வந்துடுறாரு. சக்குபாய் ரொம்ப சந்தோஷமா, ஓகே நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா, ரைட் நான் போறேன் கிளம்பி போயிடுறாங்க. பிரம்மோத்சவம் பார்க்கறதுக்கு பண்டரிபுரத்துக்கு போயிடுறாங்க. இங்க பாண்டவர் என்ன பண்றாரு, சக்குபாய் உருவம் எடுத்துக்கிறாரு. சக்குபாய் உருவம் எடுத்துட்டு மாமியார் சொல்ற அத்தனை வேலையும் செய்யறாரு. பகவான் இதுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும். மாமியாரோட காலை பிடிச்சி விடுறாங்க. யாரு பாண்டவங்க வந்து மாமியோட காலை வந்து மசாஜ் பண்ணணும். டெய்லி சக்குபாய் செய்யறாங்க. மாமியோட காலை வந்து மசாஜ் பண்றாங்க. அந்த அந்த எந்திரத்துல போட்டு அரைக்கணும். அந்த கோதுமையை வந்து அரைக்கணுமா, மாவாக்கணும். அதோட மூட்டை கொண்டே விட்டு போகணும் மாமியார். அந்த பகவான் அதை செய்யறாரு, எந்திரத்துல போட்டு அரைக்கிறார். எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்? சிம்பிளி பக்தருடைய அன்பை சுவைக்கிறதுக்கோசரம் எவ்வளவு கீழ்பட்ட ஒரு வேலை கூட செய்யறாங்க. இதுதான் அவருடைய எளிமை, கிருஷ்ணனுடைய எளிமை. சோ கிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாம். சாரி, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் சொல்றார், கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாம். அவர் பூமி இருப்பவர்கள், அவருக்கு மேல யாரும் கிடையாது, அவருக்கு சமம் யாரும் கிடையாது. அவருக்கு ஹம்பிளா இருக்கணும், அடக்கமா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா அவர் அடக்கமா தரமா நமக்கு எல்லாருக்கும் டீச் பண்றதுக்கு. சோ இங்க இவர் வந்து பாண்டவ வந்து மாவரைக்கிறாரு, மாமியோட காலை மசாஜ் பண்றாரு, ஹஸ்பண்டுக்கு சேவை செய்யறாரு, எல்லாமே செய்யறாரு. அங்க போய் ஹாப்பியா சக்குபாய் வந்து பக்தர்களோட சேர்ந்து பாண்டவங்காவை போய் தரிசனம் பண்றாங்க. பிரம்மோற்சவம் அன்னைக்கு பாண்டவங்காவை தரிசனம் பண்ணவுடனே அவங்களுக்கு அந்த புலகாங்கிதத்துல கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாங்க. பாண்டவங்களுக்கு முன்னாடியே கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இங்க வந்து பாண்டவங்க மாட்டிக்கிறாரு, சேவை செஞ்சுட்டே இருக்காரு வீட்டுல. ருக்மிணி தேவி பாக்குறாங்க, என்ன காரணம்னா என்னுடைய நாதர் பக்கத்திலே இல்லையே. ருக்மிணி தேவி வந்து பாக்குறாங்க, எங்க காணும் அப்படின்னு. அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய, பாண்டவண்டா இங்கே இருக்காரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ருக்மிணி தேவி வந்து இறந்து போன சக்குபாய்க்கு எரிச்சிடுறாங்க, சாம்பல் ஆயிடுச்சு. இறந்து போன சக்குபாய்க்கு திரும்ப உயிர் பிடித்து கொண்டு வந்து வராங்க ருக்மிணி தேவி. அந்த சக்குபாயை வந்து திரும்பி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க, வீட்டுக்கு போகும். வீட்டுக்கு போனா 2 சக்குபாய் இருக்கு. 2 சக்குபாய். இந்த சக்குபாய் வந்து ரொம்ப ஆர்கானிக் சாரி கட்டிட்டு போகலாமா, அந்த சக்குபாய் வந்து என்ன சான்றா, அதனால ஒரு காஸ்ட்லி சாரி ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. 2 பேரும் இருக்கும்போது மாமியாருக்கு ஒரே குழப்பம், யார் இது சக்குபாய்? இவங்க சொல்றாங்க நான் தான் சக்குபாய், அவர் சொல்ற நான் தான் சக்குபாய். அண்ட் ஃபைனலி இந்த ஒரிஜினல் சக்குபாய் சொல்றாங்க, இங்க வந்திருக்கிறது எனக்கு தெரியறது ஒரு சக்குபாய் இல்ல, இவர் என்னுடைய பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பகவான் தர்ஷனம் கொடுக்கிறார், பாண்டவங்கிற வந்து தர்ஷனம் கொடுக்கிறார் இந்த ஹோல் ஃபேமிலிக்கு. தன் மாமியார் உடனே திருந்துறாங்க, பகவானுக்கு சிறமையாகிறாங்க. சோ இது எதுக்கு சொல்லுறேன்னா, பகவான் வந்து என்னென்ன ரோல்லாம் செய்யறாரு.
இது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வைத்திய பத்தி அந்த இதுல கண்ணு பார்க்கும்போது பகவான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மாவரைக்க வைக்கிறதா அது சரியா அப்படின்னு நமக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அதை சுவைக்கிறதுக்கோசரம், பக்தருடைய அன்பை சுவைக்கிறதுக்கோசரம் எதை வந்து சொல்லி தயாரா இருக்கார். அதனால நாம் அதை பழக வேண்டும். பாகவதத்தில் நமக்கு அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஏன்னா இந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக்காம நம்மளால கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியாது. ஏன்னா கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லோருமே கிருஷ்ணரை நேசிப்பவர்கள். அந்த நேசிக்கக்கூடிய சுபாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கலன்னா நாம் அங்க போக முடியாது. அந்த சுபாவம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து உடல் எடுத்துட்டே இருக்கணும். வேற விதமா சொல்லணும்னா கிருஷ்ணரை நேசிக்கக்கூடிய சுபாவம் நமக்குள்ள வளரலைன்னா நம்ம எந்த மாதிரி சுபாவம் வச்சிருக்கோம்னா ஜட உலகத்துல அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் வச்சிருக்கோம். ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட். இது ஒன்னா ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் உள்ள இருக்கும், நம்ம கிருஷ்ணரை நேசிக்கக்கூடிய சுபாவம் தூரம் போயிடும் இருக்காது. கிருஷ்ணருடைய நேசிக்கக்கூடிய சுபாவம் நமக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நான் அனுபவிக்கக்கூடிய சுபாவம் தூரமா போயிடும் இருக்கிறது. இதுதான் நம்மளுடைய மாற்றம் வரணும். இது வராம நம்மளால கிருஷ்ண உலகத்துக்குள்ள போக முடியாது. ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி பட்டித பாவம் சில பிரபு